नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल का से आ रही है। फाजिल में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के प्रदेश स्तरीय नेता यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा कॉमरेड हंसराज गॉर्डन पर बीते दिनों हुए हमले की निंदा की गई। इसके साथ ही इस हमले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है, जबकि इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही पुलिस द्वारा इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो उन्हें एक बड़ा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। फाजिल्का के होटल सक्षम ड्रीम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कॉमरेड हंसराज गॉर्डन के हमलावरों को पकड़ने की मांग की गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। गल ये असी पंजाब लैवल ते फैसला करके असी आए हैं भी साडा एक पंजाब का टॉप मोस्ट लीडर है हंसराज गोल्डन है, और वो साडा स्टेट एग्जीक्यूटिव मैंबर है, डिस्ट्रिक्ट सैक्रटरी भी है। उस ते इस करके अटैक होया कि ये सारी जिले की पार्टी जी लगातार अमन कानून वास्ते किसान अंदोलन होए पवे, औरतों का अंदोलन होए पवे, लोगों के मसले हो, करप्शन का सवाल होवे, धक्काशाही होवे एडमिनिस्ट्रेशन की ओदी होवे, ये डट के लड़ते रहे हैं। पंजाब च सब तो वध लड़ाई जो लड़ी गई इतने फाजिल्का इन्होंने लोगों ने कॉमरेड हंसराज गॉर्डन अगवाई थले इस ने हुण जिहड़ा लड़ाई लोग सारे जिले के लोगों ने जिन्होंने इस जिहड़ा स्कोडा के की है अमन स्कोडा जिहड़ा ये गैंगस्टर है टॉप का पंजाब का, और ये सारे जिले च पहला तो लैके अकाली पिछली गौरमेंट के वेले तो एक टॉप ऑफिशियल जिहड़े उन्हां नाल मिल के गुंडागर्दी करता रहा, पैसे ठगियां मारता रहा, करोड़ों रुपये कमा ले, अरबां रुपये कमा ले, और जिहड़ा भी केस इहदे खिलाफ करता सी उहदे उल्टा केस फसा दिंदा सी। टॉप के एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने मालक से संबंध सी, हुण वही कंटिन्यू अजे भी कर रहे हैं। गौरमेंट बदल गई है पर वो कार्रवाई वो चल रही सी। ये साडे साथियों ने चैलेंज किया, उसते जानलेवा हमला होया, मारन की कोशिश की, बच गया, गल वक्री है, बांह टुट गई, लत्त टुट गई, रौला पै गया, चलो माड़ा मोटा पता लग्या, उन्होंने मारन की कोशिश की। ये एक टैररिस्ट एक्शन है, एक नूं भी डरा के टॉप का लीडर है भी होर कोई बोले ही ना, और उन्होंने एक भुलेखा है भी कम्युनिस्ट पार्टी है ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ दौर च ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਨਾ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੂ ਪੋਲ है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੂ ਪੋਲ है ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਿਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਰਪਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਫੌਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 5-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੋਈ ਕਰਪਟ, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਸ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨੈਕਸਸ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਮੜ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਲਡਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਨ ਸਕਾਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੇਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੌਡਾ ਖੌਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਪ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਫਰਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਰਜੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪਨਪਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਬੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕਰਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚ? ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਜਿਹੜੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ 2 ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। तो ये भी चिंता वाला मामला है कि वो बंदे अजे तक क्यों नहीं फड़े गए। विश्वास की गल तो आप अमन देखा ना भी की करते 9 दिन तो होया नहीं कुछ की करते हैं देखा।